بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم نے مرزا غلام قادیانی کے حالات زندگی کے اوپر سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پہلا ہم پروگرام کر چکے ہیں، جس میں ہم نے مرزا غلام قادیانی کی پیدائش کا بتایا تھا آپ کو کہ مرزا قادیانی کہتا ہے جی میں توام پیدا ہوا تھا، یعنی جڑواں۔ میرے ساتھ ایک جنت بی بی میری بہن پیدا ہوئی تھی، ماں کے پیٹ کے اندر سے پہلے وہ نکلتی ہے تو اس کی ٹانگوں کے اندر میرا سر پھنسا ہوتا ہے تو پھر میں نکلتا ہوں۔ اس کے اوپر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ اب تاریخ پیدائش کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی تاریخ پیدائش ایک معمہ ہے بہت بڑا، جو آج تک یہ معمہ حل نہیں ہوا۔ تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سماعت کیجئے کہ مرزا غلام قادیانی کی تاریخ پیدائش قادیانی اس کو الجھانے کی کوشش کر۔ اب اس کے پیچھے ان لوگوں کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں مرزا غلام قادیانی کی تاریخ پیدائش کو چھپاتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے ہیں، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حقیقت ہے، وہ ساری میں یہاں پہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے، مرزا غلام قادیانی نے اصل میں ایک پیشگوئی کی تھی، اور پیشگوئی وہ یہ تھی کہ یہ روحانی خزائن جلد 20 اور صفحہ 259 یعنی 259، اور مرزا قادیانی کا رسالہ ہے ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجہ، یہاں پہ اس نے وہ ایک پیشگوئی کی ہے۔ یہ پیشگوئی مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش کے پیچھے یہ سمجھ لے کر راز ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کو منظر عام پہ نہیں لاتے۔ یہ پیشگوئی پہلے سن لیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو 80 برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو 74 اور 86 کے اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میرے پر تہمت ہے کہ میں نے اس پیشگوئی کے زمانہ کی کوئی بھی تعیین نہیں کی، اور خدا تعالیٰ بار بار اپنی وحی میں فرما رہا ہے کہ ہم تیرے لیے یہ نشان دکھلائیں گے، اور اس کو کہہ دے کہ یہ نشان میری سچائی کا گواہ ہوگا۔ یعنی مرزا غلام قادیانی نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ پیشگوئی کر رہا ہے کہ میرے خدا نے مجھے وحی کر کے بتا دیا ہے کہ تیری جو عمر ہوگی نا، ٹوٹل عمر، وہ 74 اور 86 کے درمیان ہو، یعنی تو 74 اور 86 کے درمیان مرے گا۔ اب ہوا یہ کہ مرزا غلام قادیانی کی جو پیدائش ہے، پیدائش آپ ذرا دیکھیے، وہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 177 کتاب البریہ میں لکھتا ہے کہ اب میرے ذاتی سوانے یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے، اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی
اپنی تاریخ پیدائش خود بتاتا ہے کہ میری تاریخ پیدائش یہ ہے کہ میں 1839 یا 1840 کو پیدا ہوا تھا، اور مرزا قادیانی مرتا کب ہے؟ 1908 کو، 26 مئی 1908 کو لاہور کے اندر وہ ٹٹی موتر کرتے لٹرین میں مر جاتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن اس کی پیدائش وہ خود بتاتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 کو ہی ہے۔ اب یہ ٹوٹل عمر راؤنڈ بورڈ 70 سال بنتی ہے تقریباً، 69 ایئر یا 68 ایئر، چلو 70 سال کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو پیش گوئی ہم نے آپ کو سنائی ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے وحی کی ہے کہ تیری عمر 74 اور 86 کے اندر اندر ہوگی۔ اب اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے نا انہوں نے وہ پینترے بدلے اللہ مان والا۔ یہاں پر کالر آئے ہیں، کالر بھی لے لیتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں استاد جی؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اوہو توبہ استغفر اللہ، غلطی ہوگی، معذرت۔ اللہ پاک آپ کی صحت کو مدینہ شریف کے اندر نہیں پوچھتے صحت کے بارے میں، معذرت عادت جی ہو گئی۔ مفتی صاحب کیا کریں، اب پوری دنیا میں لوگوں سے حال و احوال پوچھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ماشاءاللہ رونق آپ کے چہرے پر، ماشاءاللہ مدنی رونق، نور برس رہا ہے، کیا بات ہے۔ اور عربی گرامر کورس جو آپ نے شروع کیا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی بہترین، لاجواب۔ ہم جیسے نا علم یعنی کم علموں کے لیے بڑا ہی بہترین یہ یعنی سونا ہے ہمارے لیے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ کورس رکھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کے اندر بہت سارا علم حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عالمین کفر کو کوئی جواب دینے کے اندر کارساز ثابت ہوں گے، اور اپنا ایمان بچانے کے اندر سب سے پہلے تو کامیاب ہوں گے کہ جو یہ مرزا جونیئر اور سینئر یہ قرآن و حدیث کی الٹی سیدھی نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں جی نیچے بھی ایک آ گیا بے شرم، یہ پب جی لور، اور اپنی ماں نے 4 جنیا نا نا 10 پتر، پب جی لور 27 کیا لکھا ہے جی، ساون پتہ نہیں کیا ہے۔ او پب جی آلیا پرا مرزے جیل میں مسلمان ثابت کر قادیانی، اور پب جی لبر آلیا تسا خالی گیما نال ہی لو کرے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لو نہ کرے ہے، بے شرم۔ جتنے بھی مرزا جونیئر جیل میں جی کل کرو۔ ایک اور دوست السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ۔ جزاک اللہ جی، بڑا اچھا پیج بنایا ہے، اس کو ذرا بڑھائیں اور فالورز اپنے۔ کوئی سوال ہے کوئی؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے نیچے کمنٹ کر رہے ہیں ان کو بلاک کریں۔ یہ ایسے دیکھو جی، کو ہونا بات اوتھینٹک، پھر بندہ اچھا لگتا کرتے، آرگیو کرنے کا فائدہ ہی نہیں ایک دوسرے سے۔ کوئی بات اچھی کرنے اچھی دیں، باتیں کریں، کوئی ایک دوسرے سے علم سیکھتا بندہ، کمنٹ کرنے دیں ان کو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس تو میں پھر کوئی فرق وہ نہیں، بات کا کوئی مزہ فرق نہیں آتا۔ باقی کوئی نہیں مسئلہ یار، اپنا کام جاری رکھیں، بس یہی کہنا تھا آپ لوگوں کو، نہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھی باتیں اچھا سچی باتیں بتائیں بس۔ جی، اچھا تاریخ پیدائش پر حوالہ جات سماعت کی۔ اب مرزا قادیانی کا بیٹا ہے چھوٹا بشیرہ، ایک تو وہ بڑا بشیرہ ہے جس کو بشیر الدین محمود کہتے ہیں، خلیفہ ثانی جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا۔ ایک چھوٹا بشیر ہے، یعنی مرزا قادیانی کے 2 بیٹے ہیں بشیر نام کے، اور چھوٹا بشیر ہے وہ بشیر احمد ایم اے کے نام سے مشہور ہے، جس نے سیرت المہدی کتاب لکھی ہے۔ اس کا اولڈ ورژن ہے اور حصہ سوم ہے، تو یہ 1939 والا یہ مطبوع ہے جس کے میں ابھی حوالے دینے لگا ہوں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ 1939 والا جو مطبوع ہے نا سیرت المہدی کا، یہ بدلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اور جو آئے تھے بعد میں، جو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر قادیانیوں کی ویب سائٹ کے اندر بھی جو موجود ہے، وہ بھی بدلا ہوا ہے، ٹوٹلی بدلا ہوا ہے۔
इनका जो ओरिजिनल था ना वो था 1923 वाला जो मतबूआ था, जिसके अंदर ये भी था कि वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने मोहम्मदी बेगम की हैज वाली शलवार जो है वो चोरी करवा के ना जी, तो वो सूंगा करता था, मंगवा के रखी हुई थी, वो सूंगा करता था। और उसमें ये भी था कि 26 मई को जब मिर्ज़ा कादियानी मरा था तो उसके मुंह से भी गलाजत आ रही थी। ठीक है, तो ये वो बदल गया है, ये इन्होंने बदल दिया है कथा बुरीद बहुत। बहरहाल जो 1939 वाला मतबूआ, इसके अंदर यहाँ पे ज़रा देखिए लिखते हैं जनाब कि सफ़ा नंबर 306 के ऊपर, 302 सॉरी, हाँ 300, ईसवी साल 17 फरवरी 1832 को आपकी वलादत हुई। मिर्ज़ा कादियानी की वो वलादत कहता है जी 1832 को हुई है। आगे देखिए सफ़ा नंबर 194 के ऊपर वो कहता है मजमूई ज़्यादातर मिलान 1833 और 1834 की तरफ मालूम होता है। देख रहे हैं आप, 1832, 33, 34 आगे बढ़ते हैं। ये मिर्ज़ा कादियानी की तारीख बदाइश बता रहे हैं। एक ही किताब है, एक ही किताब की एक ही जिल्द के अंदर इतने तजादात। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 76 के ऊपर आ जाए, लिखता है कि हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार की पैदाइश 1835 ईस्वी में हुई है। लो जी 35 आ गए, 1835 हो गया। सफ़ा नंबर 150 के ऊपर चले जी, कहते हैं जी 1836 या 1837 विलादत हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार। देख लिया आपने। अच्छा, सफ़ा 74 के ऊपर लिखता है, कहता है बाज़ अंदाज़ों के लिहाज से आपकी पैदाइश का साल 1840 बनता है और बाज़ के लिहाज से 1831 तक पहुंचता है। यानी 1831 से लैके 40 तक ओदी मिर्ज़ा कादियानी दी तारीख़ पैदाइश थी। कलाबाजियां लिखवानियां शुरू की इन्होंने, और उल्टी कलाबाजी, और लास्ट तक की तरह इन्होंने खींचना शुरू किया कि किसी तरीके से मिर्ज़ा कादियानी की वो वाली पेशगोई पूरी हो जाए जो मिर्ज़ा कादियानी ने पेशगोई की थी कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि तेरी उम्र 74 और 86 के अंदर अंदर हो। क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद जो लिखा हुआ है ना कि मेरी उम्र मेरी पैदाइश 1839 और 40 को हुई थी, उस एतबार से मिर्ज़ा कादियानी की ये उम्र बनती नहीं है। तो इन्होंने खैंचा त्रुई करके ना वो 74 पूरे करने हैं, किसी तरीके से 74 पूरे होने चाहिए। क्यों कि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद अपनी पेशगोइयों के बारे में कहा है, वो क्या कहता है, रूहानी खजाइन जिल्द 12 सफ़ा 15 के ऊपर वो कहता है अगर मैं इस पेशगोई में काज़िब निकला तो हर यक सज़ा के भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ और इस बात पर राज़ी हूँ कि मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए, और बावजूद मेरे इस इकरार के ये बात भी ज़ाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रसवाइयों से बढ़कर रसवाई है। ज़्यादा इससे क्या लिखूं? वो पता है क्या कहता है? कहता है रस्सा पाओ कुत्ते वंगरा, जैसा कुत्ता नहीं होता, कुत्ते की तरह रस्सा डालो, इधर मुझे खींचो, तो वो मुझे है और सूली पे लटका दो। और कहता है किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना थोड़ी है कि उसकी कोई पेशगोई झूठी साबित हो जाए। अच्छा, आगे वो रूहानी खजाइन जिल्द 5 है, सफ़ा 288 के ऊपर कहता है बद ख्याल लोगों को वाज़े हो कि हमारा सिदक या किज़ब जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई मुहिक इम्तहान नहीं हो सकता। मकीने मक्का गिफ्टिंग कर रहे हैं जी, शुक्रिया जी बाबा जी, शुक्रिया। अच्छा जी, तो लो जी
कहता है हमारा सिदक या किज़ब, सानू तुसा सच्चा करना है या झूठा करना है ना, तो बेहतरीन तरीका है मेरी पेशगोइयां वेख लो, मेरी पेशगोइयों को देख लो। अगर मेरी पेशगोइयां सच्ची हो जाए तो मैं सच्चा, अगर झूठी हो जाए तो मैं झूठा। अच्छा जी आगे, रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 है सफ़ा 5 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, और मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशगोइयाँ टाल जाएं, और नीज़ ये भी याद रहे कि हमें इस इलाही वादा के मुकाबल इसलिए इंसानी तदबीरों से परहेज़ करना चाहिए। हेलो जी, वो कहता है नबियों की पेशगोइयाँ तो टाल ही नहीं सकती, तो मिर्ज़ा कादियानी को तुम नबी नहीं मानते क्या? नबी मानते हो ना। अच्छा, तो उसकी मैं तो सिर्फ एक पेशगोई के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसकी तारीख़ पैदाइश और उसकी पूरी ज़िंदगी की पेशगोई जो है कि मैं 74 और 86 के दरमियान मरूंगा। अब बताओ मर्ज़ियों कादियानियों कि मिर्ज़ा कादियानी की ये पेशगोई सच्ची हुई कि झूठी? अब उसको अगर तो सच्ची हुई है तो ठीक है, साबित कर दो आके। दलाइल तो इस चीज़ की ये निशानदेही कर रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की ये पेशगोई सच्ची साबित हुई नहीं, तो अब हुई है झूठी। अब इसके गले के अंदर कुत्तों की तरह हम पट्टा डाल सकते हैं कि नहीं, ये आके तुमने बताना, ये आके तुमने कादियानियों बताना है जी। मकीने मक्कातुल मुकरमा, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अच्छा यार, ये हवाले मैं देता हूँ, ये नोट किया करें, आप लोगों को फ़ायदा दे। कौन से है ना? जी मुफ्ती साहब जी, ज़रूर ये हवाले शवाले नोट करने चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर हमारे पास अगर हवाले ना हो तो फिर मुश्किल पेश आ जाती है। और कितनी ताज्जुब की बात है कि ये मिर्ज़ा कादियानी साहब लानतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ पैदाइश के ऊपर इतना तज़ाद है, तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर, उसकी किताबों के ऊपर अस्सलाम क्या वालेकुम। बात। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਵੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ आओ आएगा, कार करेगा तो फिर हाँ? मैं इन्हू इनवाइट करा फिर भाई आ यार भाई, ओए कादियानी साहब मरदई जी आ जाओ यार, इंज नहीं करीदा होंदा। आ जा भाई काका आ जा। आ जाओ जी काका जी, आ जाओ, मैं इनवाइट किया है, काल चको। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਆ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, म्यूट ਤੇਰੀ मैं ਮੈਂ नहीं ਖੁੜਕ किया ਠੰਡੀ भाई, ਕਰਾਂ। मैं नहीं किया। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ नहीं जी, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। नहीं नहीं, ये सुनो ना, म्यूट 1 सेकंड वास्ते करो ना, तो सारे मैसेज जड़े बकवास की होनी ना, वो डिलीट हो जानी, फिर म्यूट अनम्यूट करी छटना मैं, और जितनी लिखी है ना गाला शाला वो सारी डिलीट हो जानी आपो आप, फिर मैं 1 सेकंड बाद ना अनम्यूट कर छटना। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਢੀਠ ਚ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤੇ ਡੱਕਾ ਲਾਣੇ ਆ ਪੈ ਕੇ, ਬਗੈਰਤ इंसान। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर ना ऐलान भी एक करना चाहता हूँ ज़रा। मेरी स्ट्रीम आज़ाद स्ट्रीम है, मेरी लाइव आज़ाद है, और मैं मुफ्ती मुबशर शाह किसी का कोई पाबंद नहीं है, मैं आज़ाद बंदों आज़ाद। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਏ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ भाई? मैं तुहाडा गुलाम नहीं, समझ आई कि नहीं? मैनू ना तुहाडी मेहरबानी जे, मैनू कोई ना पूछे तू यह काम क्यों करना है, तो क्यों करना, क्यों जिथे होंदा ना मैं लित्र भी फेरांगा जे, भावें जेड़ा भी होया। तुसी मामे लगदे हो, तुसी मेरे को कोई सवाल करो, या सवाल नहीं सॉरी, मेरे को पूछो तुसी कि वाए ए तू क्यों कीता, ते इन्ने मामे ना बनो तुसी, समझ आई कि नहीं? ਐਵੇਂ ਬਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲਾਈਵ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਮੇਰੀ तरफ से, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਬਸ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬੱਕ 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 ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਮਲਕ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਨਮੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਾਤ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤੀ ਕੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤਾਰਫ ਹੈ ਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਉਮਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਛੇਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲਿਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਕ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਵੰਡਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ YouTube ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ, ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਨਾ ਬੱਕ 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 ਬੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਮ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਲਾਈਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛਡਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਡੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਲਿਮ ਆਲਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਫਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮਰਬੀ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੋਂ ਮਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨੱਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਸ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੱਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ MA ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ MA ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। MA ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ MA ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਗਰਦਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈ ਪੈਂਦੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਕਿੰਝ ਬਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾਮ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਓਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈਆਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ 4 ਦਫਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਟੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਬਸ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਨੋਲ ਸਿੰਦੋਲ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਨਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਜ਼ ਖੋਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 100 ਸੁਨਾਰ ਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੱਟਾਂ ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਗੇ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ
بھی سر ڈائی جاندے نے تو کی کرنا کی کرنا جی ڈن مارک صاحب فرمائیں جناب مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ سونے دا بڑا فضل جناب مفتی صاحب تھوڑا سا ختم نبوت کے بارے میں بتا دیں۔ ختم نبوت کے بارے میں بتا دیں یہ کیا بتائیں تھوڑی سی روشنی ڈالے ختم نبوت پہ۔ یہ ڈال تو رہے ہیں جناب روشنی ابھی تھوڑی سی ڈالی تو ہے اس کے اوپر بات کیجیے مرزا جی کی وہ پیش گوئی ہے وہ صحیح نہیں ہوئی وہ کہتا ہے میری پیش گوئی ہے جی مجھے میرے خدا نے کہا ہے تیری عمر 74 اور 86 کے درمیان ہوگی مرزا کا یعنی وہ ٹٹی موتر کرتا مر گیا ہے 68 سال 69 تے 70 سال کے تقریباً درمیان مر گئے وہ یہ تو کوئی گل کرو نا جی وہ یہ بھی تو ختم نبوت وہ کی تو گل ہے لانتی کہ ہے کوئی نا، اور کوئی گل ہے وہ ہاں تو جی لانتی ہے نا مرزا۔ تو یہ ختم نبوت کی گل ہے نا جی بابا جی یہ جھوٹے نبوت کے دعوے داران دی نہیں تقریر وہ کرنی تو اور تحقیر کوئی کرنی تے باتیں ہیں انہاں دی اصل چبلے، حقیقت لوکاں نوں دسنی ہے وہ ختم نبوت کے کام ہے نا جی وہ میں آگے گیا تھا ایویں گزرتے گزرتے میں نے سنا ایویں چبلے۔ چلے گئے ہیں اچھا چلو اگلا والا آپ سنیں جی کہتا ہے جناب روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 162 کے اوپر سنیے جناب توجہ سے سنیے میرے سننے اس طرح پر ہے کہ میرا نام غلام احمد میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضی اور میرے دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے یہ مرزا قادیانی کی یہ سمجھ لیں کہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے جی میں مغل برلاس ہوں آگے سنیے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 273 کے اوپر کیا کہتا ہے ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہیں آگے ایک اور حوالہ سنیے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 209 ہمارا خاندان جو اپنی شہرت کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کہلاتا ہے اس پیشگوئی کا مصداق ہے کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے کہ جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے مگر یہ تو یقینی اور مشہور و محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ سینی الاصل ہیں یعنی چین کے رہنے والی پہلے سنتے جائیے گا یہ کیا کہتا ہے نتیجہ بعد میں ہم اخذ کرتے ہیں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 81 کے اوپر وہ کیا کہتا ہے اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ مغلیہ یہاں ٹوٹلی انکار کر رہا ہے جی اوپر کے جو حوالے میں نے پیش کیے ہیں اس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ میں جناب مغلیہ ہوں لیکن یہاں پر کیا کہتا ہے جی کہتا ہے اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ مغلیہ اور دونوں چیزاں تو انکار بھائی اندر سی فارسی تو مغلیہ ہے ہی نہیں نامعلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا چلو جی پہلے اس نے اتنا زور دیا ہے کہ میں مغلیہ ہوں ہم تو مغلیہ خاندان سے ہیں اب وہ کہتا ہے پتہ نہیں یار غلط فہمی کتوں آ گئی ہے اسی پتہ نہیں کتوں مشہور ہو گئے ہیں کیسی مغلیہ ہوں آگے لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 286 اور 87 کے اوپر میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک مجون مرکب ہے چلو نمی سن لو جی اوپر جو حوالہ میں نے پیش کیا وہ اس میں کہہ رہا ہے نہ میں فارسی ہوں اور نہ ہی مغلیہ تو یہ نیچے جو ابھی حوالہ پیش کیا تو اس میں کہتا ہے میں فارسی ہوں یعنی بنی فارس سے ہوں اور بنی فاطمہ
سے ہوں، یعنی سید زادہ ہوں. سید زادہ بھی بن گیا جے، فارسی بھی بن گیا جے. تے بنی فارس پتہ ہے کہڑے سن؟ مجوسی سا جے، مجوسی. یاد رکھا جے، بنی فارس مجوسی، آگ کی پرستش کرنے والے. تو مرزا قادیانی کہندا ہے کہ میرا جڑا خاندان ہے نا وہ مجوسی سی، بنی فارس دا سی، تے ادھروں کچھ جڑے سن وچ سید بھی مکس ہو گئے، تے اسی ایک مجون مرکب ہاں. سنتے ہو پہ؟ اچھا جناب، جی اب مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ جو شخص اپنی ذات کو بدلتا ہے، اپنی قوم کو بدلتا ہے. سورہ القلم کی آیت 13 کے حوالے سے مرزا قادیانی لکھتا ہے، قرآن مجید میں زنیم کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے. یہ اس نے لکھا ہے جی تفسیر صغیر صفحہ 763 کے اوپر. مرزا بشیر الدین محمود یعنی قادیانیوں کا خلیفہ ثانی جو ہے، اس نے اپنی تفسیر صغیر کے صفحہ 763 کے اوپر یہ بات لکھی. یعنی زنیم کی تشریح، زنیم حرام زادے کو کہتے ہیں، نطفہ حرام کو کہتے ہیں. تو وہ زنیم کی ڈیفینیشن یہ کرتا ہے اور تفسیر یہ کرتا ہے اور معنی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرح منسوب کرتا ہے. اب مرزا قادیانی وہ فاطمی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو فاطمیوں کے اندر گھسیڑا. وہ بنی فارس میں سے نہیں تھا، مرزا قادیانی نے ان کی طرف گھسیڑا. یہ سینی النسل نہیں تھا، اس نے اس کی طرف گھسیڑا. خود یہ کہتا ہے کہ میں مغلیہ بھی نہیں ہوں، نہ ہی مغل ہوں، نہ میں فارسی ہوں. تو پتہ نہیں ساڈے اتنے کنے الزام لا چکے. اب مرزا قادیانی زنیم ہے کہ نہیں، یہ قادیانیوں سے ہمارا سوال ہے. ہمارے نزدیک تو حرامی، اور مرزا قادیانی کے بقول زنیم وہ ہے کہ جو جس قوم کا فرد تو نہ ہو لیکن اپنی آپ کو اس قوم کی طرح منسوب کر دے. اچھا جی، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 116 اور 117 کے اوپر یہ زنیم کے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے. زنیم آندہ زنیم کے معنی ہے ولد الزنا. چلو خود تسلیم انہیں کر لیا جائے. زنیم کا مطلب ہوتا ہے ولد الزنا، جبکہ زنیم کا ترجمہ مرزا قادیانی کا بیٹا اور قادیانیوں کا خلیفہ ثانی تفسیر صغیر کے اندر یہ کرتا ہے کہ وہ شخص کے جو جس قوم کا نہ ہو اور اپنے آپ کو اس قوم کی طرح منسوب کرے تو لہذا وہ زنیم ہے. اور 10 مرضیات قادیانیہ مرزا قادیانی زنیم ہے کہ نہیں جی. یہ آئے ہیں ہمارے پاس DUB صاحب. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی. ملک بھائی لوگ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ جو تھوڑا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں. نہیں، یہاں پہ قادیانیوں کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب کو کسی مسئلے میں نہ لے کے آئیں، آپ میری لائف پہ آ جائیے گا، اس کو ختم کریں. چلیں پھر آپ مجھے ایک رپلائی کر دیجیے گا پرسنل میسج میں، تو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. کیونکہ مفتی صاحب کے گوش گزار کر لوں. مفتی صاحب جو نہیں، میرے گوشت گزار مرزے والے نا، کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، خاموش ہو جائیں. بالکل بالکل نہیں ڈسکس کرنا. ہاں، یہ جو ابھی حوالے میں نے پیش کیے ہیں اس کے اوپر کوئی سوال ہے یا کوئی بات کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں.
چلیں ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں بعد میں پھر ملک بھائی لوگ سے بات کر لیتا ہوں. جی جزاک جی وہ ان سے کر لیجیے گا، وہ ان کا میٹر ہے، میرا میٹر نہیں ہے. اس میٹر کے علاوہ ایک چیز تھی جو آپ سے بھی عرض کرنی تھی. میرے بھائی آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ ہیلو، جی جی میری بات جی سر. سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ کیا سمجھ نہیں آئی اس ہے؟ پہ ڈبیٹ نہیں کرنا. ہاں جی، آپ نے یہی فرمایا کہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے، آپ نے یہی کہا. تو انسان کے لیے بھائی ایک بات کافی ہوتی ہے کہ بار بار مطلب میں آپ کو روکوں یا ٹوکوں یا مطلب آپ کی اصلاح کروں. مفتی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن پھر آپ سے پرسنل میں کیسے رابطہ کیا جائے؟ نہیں نہ میں اس موضوع پہ نہ پرسنل تو نہ ہی لائیو ہے ہی نہیں، رابطہ ہی اس سے نہیں. اس موضوع سے ہٹ کے ہے. ہاں جی، نہیں نا میں اس کہہ رہا موضوع ہوں نا سے اس موضوع سے ہٹ کے نہیں. موضوع میرا صرف ایک ہی ہے کہ میں ایک ڈیبیٹر آدمی ہاں. میرے نال یا تے دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا تے بھائی قادیانی تے مرزئی بن کے ساڈے سامنے آؤ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے یا مسلمان بن کے نا تے سامنے آؤ. تے جڑا مسلمان ہے نا وہ ساڈے نال اللہ دے حکم نال پیار ہی کرتے ہیں، انہوں ساڈی کسی چیز دے بھی کوئی بھی تکلیف نہیں، وہ چوں چوں نہیں کرتے. ہاں جی، بالکل آپ سے کوئی پریشانی نہیں، مجھے چلو مجھے بڑی آپ سے کوئی مہربانی، پریشانی اللہ نہیں. سلامتیاں عطا فرمائے. تو میں تو بس یہی میں ہے. تو آپ کا آج سے نہیں، میں کوئی پچھلے 10-15 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، اللہ اور سلامتیاں عطا الحمدللہ فرمائے. میں نے آپ کے نالج سے فائدہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں نے لوگوں کو شیئر بھی کیا آپ کی ویڈیوز. اور جو مسئلہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ میں پرائیویٹ میں بتاؤں گا، آپ کو زیادہ ایزیلی سمجھ میں آئے گا، آپ وہ نا آپ واٹس میری ایپ پہ بات آپ نا سمجھ سکیں گے. آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیجیے گا. میں نے اگر مناسب خیال کیا تو جواب دے دوں گا، نہیں تو اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ بس. جزاک اللہ خیر. میں آپ کو پرسنل میسج کرتا ہوں، مجھے ہاں واٹس ایپ وہ شیئر دیکھیں نا، کیجیے گا دیکھیں پلیز. ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا بھائی میرے، ناراض بالکل نہیں ناراض ہونا، ہوتا، آپ کا بالکل حکم ناراض سارا نہیں حکم ہے. ہونا. بات سمجھے، ذرا بات سمجھے. ہم کوئی بھائی آپ لوگوں کے کسی کے بھی، چاہے وہ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم، ملازم نہیں ہے ہم. پہلی بات تو یہ آپ سارے حضرات ذہن نشی کر لیں، ہم ملازم نہیں ہیں بھائی. ہم آپ کے کوئی غلام نہیں، ہم آپ کے کوئی پیڈ نہیں ہیں کہ آپ لوگ ہمیں تنخواہ دیتے ہوں. ہم نے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہمارے اوپر دینے بڑے واجب ہیں، ضروری ہیں. دیے نہیں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. نہیں نہیں بھائی، میں آزاد بندہ، تے اتنی پابندیاں میں قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی میں پابند ہوتا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں بالکل آزاد آدمی ہوں. بالکل صحیح کہا ٹھیک ہے، آپ یہ نے میرا ایک مفتی صاحب. مزاج ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کھلی کھلی بات، لائیو بتا رہا ہوں. آپ یہ ہے کہ آپ اپنا آڈیو ریکارڈ کر کے کال نہیں کرنی مجھے. کال کریں گے تو ڈائریکٹ میں بلاک ٹھوک دوں گا. تو ہاں، آڈیو ریکارڈ کر کے آپ میرے واٹس ایپ کے پرسنل کے اندر سینڈ کر دیجیے گا. جب میرے پاس وقت ہوگا میں سن کے اگر جواب نہ مناسب سمجھا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں تو اللہ اللہ سے خیر کرنا. بس اتنا کام. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، بالکل صحیح ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو بس یہ ہے کہ سامعین حاضرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیڑا بندہ جیڑا کام کر رہا ہے نا انہوں وہ کرن دیو. انہوں ہور کسے کماں دے وچ پا کے تے نہ ہی اپنا وقت برباد کرو تے نہ ہی او دا وقت برباد کرو. عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ لکل فن رجال، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، وہ ہی اسی فن کو بہتر جانتے ہیں. ابھی یار ہم جب پڑھاتے ہیں نا، میں نے تقریباً مدرسوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی 7 سال مدرسوں میں پڑھایا ہے، تقریباً 7-8 سال. اس کے بعد میں بالکل فری اپنے آپ کو کر دیا ہے. میں پھر اپنا ہی کرتا رہا ہوں، اپنا ہی ادارہ بنایا، اپنا ہی سب کچھ کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ماشاء اللہ. جب میں پڑھاتا تھا مدرسوں کے اندر تو ہوتا ہی یہ تھا کہ وہ نا پیریڈ دیے جاتے تھے. تو وہ اساتذہ کا مشورہ ہوتا تھا، تو ناظم صاحب ہوتے تھے، وہ پھر مشورہ کرتے ہیں جی ہاں جی یہ اتنے پیریڈ ہیں، اتنے مطلب کتابیں ہیں، تو کون کون سے ٹیچر ہیں کہ یہ فن یا یہ کتاب لینا چاہتے ہیں. اب جو اس فن کے اندر ماہر ہوتا ہے نا استاد، تو وہ کہتا ہے جی یہ فن مجھے دے دیں، یہ اس کا پیریڈ میں نے لینا ہے.
یہ تو نہیں ہوتا کہ بھائی ایک استاد کو علم صرف کے اوپر اتنی مہارت نہیں ہے، انہوں تکے نال جڑا بھی علم صرف تو ہے پڑھانا ہی ہوئے وہ یار انہوں آتا ہی نہیں تو تھی کیوں وہ گلے پاندے ہو کی پڑھائے گا، کھے پڑھائے گا؟ اسی طریقے سے ہمارے ہاں درس اندامی کے اندر کوئی راؤنڈ بورڈ کوئی 16-17 کے قریب فنون ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر مختلف کتب ہوتی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک عالم دین ان سب کے اوپر مہارت تامہ رکھتا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ایسے ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، یہ جی مفتی صاحب ناممکن ماشاء نہیں، اللہ. ممکن ہے لیکن یہ کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. اگر مدرسے میں سے 1000 طالب علم آپ نے فارغ کیا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی 10 طالب علم ایسے ہوں کہ جن کو ہر فن کے اوپر مہارت تامہ ہو. نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ 1 2 3 4 فنوں کے اوپر نا بڑی مہارت ہوتی ہے. ہاں جس کو ایک فن کے اوپر بھی مہارت نہیں ہے تو وہ پھر مسئلہ ہے کہ یار اس کو تو آتے کچھ نہیں ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے یار کم از کم نا کسی ایک فن دے اتنے مہارت تہاڈی ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ ساری کہانی سنا کے سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ دیو بندیوں، ایک بندہ ہے مفتی مبشر شاہ، اور رد قادیانیت دا مطالعہ ہے، ساری زندگی انہیں لا کے قادیانیاں دیاں کتاباں پڑھیاں، قادیانیاں نہ مناظرے کرتا رہا، تے ہوں تسی انہوں ٹور دیو پہ کسے ہور پینڈے. عقل تہاڈی ٹھکانے ہے وے؟ وہ پوچھو والا تھی جا کے قادیانیاں دے عقائد و نظریات دے متعلق انہوں چٹ تو دسے گا. وہ یہ طریقے ہیں. ہاں بائبل کا سوال کریں یار، بائبل دے اتنے میرا مطالعہ ہے. آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ گیتا کے متعلق کیجیے، گیتا میں پڑھی ہے. آپ گرنتھ کے متعلق کریے، گرنتھ میں پڑھی ہے. آپ تالمود کے متعلق کریے، میں نے تالمود پڑھی ہے. آپ اللہ پاک دے حکم دے نال ہندو 6 ہندو میرے آجز دے ہاتھ دے اتنے ایمان لے کے آئے نے. وہ یار تمہیں کی پتا ہوئے تو قابل ادیان و مذاہب دا ساڈے کول کوئی سوال کرو تو پھر ماشاء اللہ. مفتی صاحب ایک سوال ہے. انگلاں دین گے جی چسکے لیندے نے، پتہ نہیں لبدا کی انہاں نوں. جی کرو جی، کی فرماندے ہو؟ مفتی صاحب عرض یہ کرنی ہے کہ مرزا جیلمی کے ماننے والے کوئی اس کے شاگرد ہیں. کل میں ایک لائیو پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل محافظ ہیں، اور وہ کرٹیسائز کر رہے تھے باقی تمام جو. جی سر اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. ختم نبوت رسی ہوئی ہیں. میں کی ارشاد فرمانا ہے؟ میرا ارشاد یہ ہوئی ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی فرزند اکبر ہے مرزا سینئر غلام قادیانی دا، او دا باپ ہے، اے بیٹا ہے. دونوں دا عقیدہ نظریہ ایک ہے، دونوں کافر تے مرتد تے زندیق نے تے خبیث نے. بس میرا کی عقیدہ، 2 ٹوک عقیدہ ہے، کوئی یہ ڈنڈی نہیں مارنی. تے جنوں یہ شک ہے وہ آ کے سارے ڈیبیٹ کر لے. بس اللہ اللہ دے خیر سن آ جائے پھر علمی کتابی ڈیبیٹ کرنے. میں نے اس کو بولا ہے کہ آجو ڈیبیٹ کریں، آجو ڈیبیٹ پہ. ابھی اس ٹائم کل بھی آپ لائیو پہ تھے، میں نے اسے بولا ابھی مفتی صاحب لائیو پہ ہیں، آپ آؤ ذرا ڈیبیٹ کرو. تو جو براڈ کاسٹر تھا اس نے مجھے لائیو سے نیچے اتار دیا. تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یار یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں ختم نبوت کی. مرزائی تے قادیانی جمنے چھڑ چھڑے نے. ہاں جی وہ اندر ہی ہے نا، ماں دے پیٹ دے وچ زائل ہو رہے ہیں اج کل ڈیبیٹ کرنے والے. یہاں دیا ماما مر گئی نے ہوں. ہاں جی یہاں نے کرنی نے ڈیبیٹاں جاہل مطلق. یہاں دے پیو نو کھ نہیں آتا تو وہ 0/0 ہوئے مرزا جونیئر جیلمی. تے یہاں دے وہ شتونگڑیاں نے کی کرنا ہے؟ کھ بھی نہیں ہے، خالی کھولی ڈیبیٹ کرنی ہے یہاں نے. اور کوئی بھائی جان کوئی بات کرنی ہے؟ مفتی صاحب میں آپ کو شیئر کروں گا، اگر آپ کا واٹس ایپ نمبر ملا تو میں
वो वीडियो रिकॉर्डेड भी शेयर करूँगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो बीच में छुपे हुए हैं, कहते हैं हम खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। ये मिर्ज़ा जेलमी के साथ मिले हुए हैं वो लोग, मैं आपको प्रूफ के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। इसीलिए मैं मलिक भाईजान को भी कह रहा था कि यार कोई बात हो ना जी, नहीं कोई बात हो, कोई खत्म नबूवत के हवाले से है तो वो तो करें, आप ओपन करें, ओपन करें। वो तो कादियानियों के मतलब या मरज़इयों के जनाब मैंने नंबर है। भेज दिया आपको। जी शाह जी, कुछ बातें जो हम ओपनली अपने दुश्मन के खिलाफ इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन कुछ बातें जो हम अंदर अंदर की हैं, हमारी आपस की हैं, इंशाल्लाह प्राइवेटली करें, ज़्यादा अच्छा है। आप भी बेहतर समझते हैं इस बारे को मामले को। अच्छा चलो सही। अच्छा जी, हसन अमीन साहब इंशाल्लाह। कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मुफ्ती साहब, सवाल ये है, अभी आपने जिक्र किया था इसका हिंदुइज़्म का, इस जो हिंदू हैं। अच्छा और ये नहीं जो यार हजे नहीं, ओह नहीं मौजू यार तुसी हटा देंदे हो यार मौजू, अच्छा मैं मुफ्ती साहब, लैके कोई और बैठा हुआ इत्थे। जी जी, एक चले इंशाल्लाह फिर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। मुझे कन्फ्यूजन थी इसमें। आज ही हम किहदे एक च और कन्फ्यूजन सी? मुफ्ती साहब एक और ਇਹ ਤੇ जो है ਗੱਲ ना ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੇ लाइव, ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ नहीं ਲੈ ਕੇ नहीं, ਆਏ ਹੋ। मैं असल में ना जो है एक और यहाँ पे हमारी इंग्लिश एक चलती है डिबेट ना, जिसमें ज़्यादा मुसलमान और ईसाई और हिंदू वगैरह उस पे आते हैं ना। तो उसमें अच्छा वो कहा कि ये जो है ना अपना ब्राह्मा, वो मुझे मुस्लिम मुस्लिम बता रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और जो सारा है वो सईदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ਉਹ तो ਨਹੀਂ ये ਜੀ, क्या ਉਹ कोई ਨਹੀਂ ਜੀ, ऐसी ਉਹ है ਭਾਈ ਜੀ हकीकत? ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ मुझे नहीं ਹੈ, था पता, ਇਹ मैं क्या आपको ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ पूछूं। ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੁੱਧਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਹੀ जी ਸਨ जी ਅਸਲ 'ਚ। ਐਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ ਤੇ ਕਨਿਆ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੈਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਫਰ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। गैरे नबी को नबी, हाँ हाँ, जिनके 15 16 20 तकरीबन अंबिया के जिक्र हैं कुरान पाक के अंदर, उनके ऊपर तो हम जी जी ईमान लाते हैं। इनके अलावा 1,24,000 कमोबेश का लफ्ज साथ जी, बोल के, कमोबेश, कमोबेश का लफ्ज बोल के हम कहते हैं जी हम उन पर ईमान लाते हैं। ठीक है ना बिल्कुल। जी, वो कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अथेंटिक कोई रिवायत नहीं है 1,24,000। ठीक है ना। जी तो गैरे नबी को नबी कहना और खुद किसी नबी का इनकार करना, ये दोनों कुफर है। बिल्कुल। तो ये जरतश कनिया है, बुदा है, तो इनके बारे भाई कोई हमें रिवायत तो मिलती नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल खाम खा वो अंधेरे में तीर तो नहीं ना फेंकेंगे। ये भाई बिल्कुल। ईमान और कुफर का मसला है। तो ये कादियानियों ने जी ये ड्रामा किया कि इनको वो नबियों के खाते में शामिल करके बाद में मिर्ज़ा कादियानी ने खुद ये ऐलान कर दिया कि वो जरतश तो असल में मैं हूँ, वो कनिया तो अच्छा असल अच्छा। में मैं हूँ, वो क्रिश्चियन तो असल में मैं हूँ, वो बुदा तो मैं हूँ। ठीक है ना। तो वो सारे जो इस किस्म के लोग थे ना, मुशरिकीन और कुफार, वो मिर्ज़ा कादियानी ने खुद होने का ऐलान कर दिया। तो जी ये जी, असल में ड्रामे चल बस रहे वही थे। ना ज़िमनन बात चली थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा पूछ लूँ। बाज़ औक़ात वो हमारे यहाँ पे डिबेट चलती है इनके साथ ना, नहीं ना, ईसाई पता और की है, इसमें। इंज फिर रौला बड़ा पै जांदा। यकीन जानो ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੌਜੂ ਕਿਧਰੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। जी जी जी, बिल्कुल मौजू पे तो वापस आप मेरी ये आ इतनी जाएं। मजबूरी बन गई है कि जो मैं मौजू रखूँ ना, तो मैं खुद भी पाबंद रहूँ और आने वाले कॉलर को भी उसका पाबंद जी करूँ कि भाई तेरी मेहरबानी तू ऐसे मौजू ते रहे। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल हाँ, दुरुस्त वो बात अलग है। बात है कि हम उसका कोई शेड्यूल ऐसा बनाए कि मौजू बदल बदल के, कभी जी गोहरियों जी के जी रद्द के अंदर गोबर शाहियों के रद्द में, कभी क्रिश्चियंस के रद्द में, कभी हिंदूज के रद्द में, कभी जी 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 रद्दील हादियत के ऊपर।
تو اس طریقے جی سے جی جی موضوع تھوڑا سا بدل لیا جائے۔ بالکل بالکل بالکل، اصل میں جس ملک میں ہم ہیں نا مفتی صاحب، یہاں پہ ملحدین بہت ہیں، ہاں الہاد یہ تو ویسے وہ آل ورلڈ جو ہے نا پھیل رہی ہے زیادہ۔ اور جی اسپیشلی جہاں پہ ہم ہیں یہاں پہ اور امریکہ میں، ان دو ملکوں میں بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ تو لادینیت کی سمجھ لیں کہ وہ معاملات عروج پہ ایسے ہیں۔ جو ہے وہ یہ جتنے بھی کرسچن تھے یہ تو اب وہ نام کے صرف کرسچن رہ گئے ہیں، تو وہ الہادیت کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ قادیانیوں بالکل نے یہ رستہ کھولا ہے، اور قادیانی بھی جو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی سارے ملحدین بن رہے ہیں، تو بالکل۔ مذہب بیدار ہو رہے ہیں، دین بیدار ہو رہے مفتی ہیں۔ صاحب مناسب سمجھیں تو ہمیں تھوڑا سا مرزا یہ جو جونیئر جیل میں بھی یہی گوبر ڈرامہ شاہی کر جو رہا ہے، ہے، مرزا جونیئر جیل میں بھی یہی کر رہا ہے، یہ لوگوں کو مذہب بیدار کر رہا ہے نا۔ اس کے بھی سارے جی 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 متعلقین اور محبین اور اس کا دفاع کرنے والے سب تقریباً الہادی ذہن کے مالک ہیں۔ جی جی، مفتی صاحب یہ جو گوبر شاہی ہیں ان پہ ذرا اگر بیسیکلی آپ وہ تھوڑی سی کر یہ رہا روشنی ہے، ڈال وہ دیں تو۔ کہتا ہے کہ آپ گوگل پہ بیٹھ کے اور ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کام کرتے رہو، پڑھتے رہو، کچھ پڑھو، کچھ غلط پڑھو، کچھ صحیح پڑھو، سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہے یا قادیانیوں کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ بہک جائیں بس، اور کسی سے ملیں گے نہیں، جلیں گے نہیں، کسی بزرگ کے پاس نہیں جائیں گے، کسی استاد کے پاس نہیں جائیں گے، تو ہمیشہ غلط مطلب ہی نکالیں گے۔ خود پڑھو خود سمجھو والی تکنیک جو ہے نا یہ گمراہی کا یہ رستہ کھولتی ہے۔ یہ خود پڑھو خود سمجھو والا مسئلہ اتنا خراب مسئلہ ہے، اسی لیے یقین جانو میں نے ابھی عربی گرامر کورس شروع کرایا ہے۔ میں نے اپنے مخالفین کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ رب دا نام منو، تسی پڑھ لو ایک کاری، پہلے علم حاصل کر لو، بعد جن مرضی ساڈے نال ڈیبیٹاں آ کے کریا جی۔ ہوں ویکھو کنے کو پڑھتے ہیں۔ باجی چندہ آئے نے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب کے جو بھی جیڑا بھی قادیانیت چوں نکلدا ہے نا وہ مسلماناں تو تے پہلے ہی آوازار ہوندا ہے۔ سنی شیعہ انہوں نوں ویسے ہی برے لگدے نے، سادات دی ویسے ہی نہیں عزت کردے، تے او ایک جیڑا انہاں دے اندر ایک بنیادی بیج ہوندا ہے نا، وہ پھر جدوں سامنے آندا ہے وہ کہندے اسی کسے نوں ہی نہیں مانتے۔ جدوں ملحد ہون دا اعلان کردے نے نا قادیانی بہت زیادہ خوش ہوندے نے، بڑا او دے تے فخر محسوس کردے نے کہ دیکھو جی مسلمان نہیں ہویا ساڈے چوں نکلیا، ملحد ہویا۔ ہاں جی بالکل ہاں جی۔ اور باجی میں تسی کچھ شاید ایسے بھی جانتے ہو کہ نہیں واقعات عفاف جانتی حضر نو جانتے ہو؟ عفاف جی حضر نو، عفاف حضر نو جانتے ہو؟ نہیں مفتی صاحب۔ ربوے دی یہ عفاف حضر ہاں جی وجیحہ ہاں جی سفر۔ جی 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 اچھا اے کی ہو گئیاں نے کہ انہاں نے قادیانیت نو تے چھڑ چھڑیا وے، لیکن اے الہادیت دی طرف ٹر گئیاں نے۔ عفاف جی جی حضر جتنی بکواس کر دیجئے نا اے بیٹھ کے سوشل میڈیا دے تے اسلام دے خلاف، انہاں نے ایک گروپ بنایا ہے جی واٹس ایپ دے اتنے ذوقِ آگہی، اے ساریاں کڑیاں اتنے ایڈمن نے، تے ساریاں ہی نا وہ بن گئیاں نے ایتھیسٹ ہو گئیاں نے، دہریہ ہو جی گئیاں نے۔ جی جی لیکن جی جی وہ جی اس بالکل۔ گروپ چ بہ کے وہ ہوئے ہوں تو میں گروپ لیفٹ کر چھڑیا، جنہ تک میں رہا وا نا بڑی بکواس انہوں دی میں سنی، یعنی اے قادیانیت بھی چھڈی انہوں نے، اور اتوں جڑا ہے نا اسلام دے بھی اتنے سخت مخالف ہو جاندے نے کہ اللہ مان والا فیس۔ نہیں نہیں یہ بچپن تو ہے بیج جڑا اسلام مخالف ہوندا ہے نا یہ بچپن تو ہوندا ہے۔ اسی جدوں اچھا پاکستان سی مینوں یاد ہے کوئی بھی مطلب عالم یا اپنا کوئی بھی اہل تشیع یا کوئی بھی اسی انہاں نوں اس طرح دیکھدے سی جس طرح یہ ٹیرورسٹ نے ہنے جیب چوں کڈ کے بارود تے ساڈے ول سٹ دین گے تے باجی ایک باری نا ڈیبیٹ ہو رہی میری مرزے قادیانی دی نا جہاں نے غیر محرم لڑکیاں اپنے کول رکھیاں سن نا، اس موضوع جی کے اتنے گفتگو ہو رہی تے قادیانی مربی اشفاق سی، وہ مینوں اجے بھی یاد ہے، اے تقریباً کوئی 8-10 سال یا پرانی گل ہے، بڑی پرانی گل ادو ڈبیٹ۔ اچھا حرام زادہ نا
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਇਹ ਰੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਹਰਾਮ ਵੀ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माओ में से है जी। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਰੰਡੀ ਬਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਫੀਮ ਖਾਨ ਤੇ ਚਰਸ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੇ 50 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ऐसे करेंगे। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ 120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ 110 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬਾ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਛਾ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਟੱਕਰਿਆ? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ। ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਵੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਨੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਆएं ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋੜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਹਮਵਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਇਆ ਨਾ ਦਜਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਓ ਜੀ
ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਓ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਤਾਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਹੂਰਾਂ ਲੱਭੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 15-15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣਗੇ, 80-90 ਸਾਲ ਜੀਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਉਹਨੇ ਸੋਚੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੀ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੀਰਤ ਅਲ ਮਹਿਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਨੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਔਰ ਚਾਲ ਢਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਲੜਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਹਾਬੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਮਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹਾਬੀ ਆਵੜਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਵੜਿਆ ਸਾਡੇ। ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਬਾਬੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਲਿਖੀ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਮਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਮੜੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਮੜੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਭਾਮੜੀ, ਇਹ 2 ਭਰਾ ਸਨ, ਰਵੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸੀ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਫੜੀ ਹੈ, ਪੈਂਪਰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਾ ਟਾਈਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੋਲ ਲਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 8 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ, 8 ਇਸੇ ਸਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਅਗਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਗਰਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਪਾਣਾ ਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਯਕੀਨ ਜੀ ਜਾਨੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਬੈਠੀ ਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਦੈਸ਼ੀ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ, 3 ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ ਮੁਰੱਬੀ, ਔਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨਸਦੀ ਏ, ਤਨਹਾ ਘਰੋਂ ਨਸਦੀ ਏ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਤਲ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਜੀ ਕਤਲ ਜੀ ਕਰ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਲਮਾ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਪਾਨੀ ਆ ਲਾਨਤ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਮਾ ਲਈਏ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਹਾਮੀਓ ਨਾਸਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਐਸਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ, ਜੰਗਵੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਫਸਾ ਭੈੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਉਹ ਯੂਸਫ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਨ, ਬਾਜੀ ਨਜਮਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ, ਬਾਜੀ ਨਜਮਾ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦੀ ਏ, 27 ਛੁਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੰਦ ਨਾਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬਾਜੀ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਗੁੰਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਫਲਾ ਰੂਫਲਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਕੁछ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ थे ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਰਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਅਗਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈਏ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲੇ ਚੰਦਾ ਆਪੀ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮਰਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਗੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਵਾਕਿਆਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸ਼ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹਸਾਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅੱਬੋ ਈਮਾਨ ਕੁਫਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਜਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਜਾਣਿਆ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੱਲਾਹੂ ਖੈਰੂ ਰਾਜ਼ਿਕੀਨ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮਨ ਯਤਵੱਕਲ ਅਲੱਲਾਹਿ ਫਹੁਵਾ ਹਸਬੁਹੂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਤਵੱਕਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਨਾ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਜੀ ਚੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਆਏ ਆ ਅੱਗੋਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਫਸੇ ਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਪਾ ਲਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ 125 ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਆ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਹਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਦੇ ਨੱਪਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਜ਼ੀਅਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਥੋੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ੋਖੀ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਅੱलाह अकबर। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਸਨ ਮੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਇਤਨੀ ਕੋ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਾਮ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਲਿਮੇ ਦੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਫਤੀ ਸੈयद ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਬਾਈ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਬਾਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਵੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਰੈਸ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨ, 2 ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਛੜੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਜੈਸੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਚੀ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਹੈ, ਮੋਚੀ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਔਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਟਾਈਪ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ 5-6 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੇਨ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਕਸੂਦਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਨਾ ਵੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਨੇ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਜਾਂ 12,000 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ 'ਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਬਵਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਲਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆਤ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣੀ ਲਿਖਣੀ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ कि मेरे को है नहीं, नहीं आज ही हमने लेके उठने हैं, नहीं नहीं ऐसे ना करें, ये 10,000 तो बहुत थोड़ा है, नहीं नहीं। वो फिर मेरी मां बेचारी उदों घर दा फोन हुंदा सी, धीए मेरा दिल सी मैं फलाणियां दी चुन्नी पेटी लियानी है, फलाणियां दा विआह वा धीए, वो मरब्बियां दा जत्था आके बैठा। अच्छा माँ चल तू दे दे 5 होर दे दे, नहीं 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 ये 15,000 नहीं, नहीं 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 ये हम बकरे करना है, उसमें हिस्सा डालना है, ये फलाना दिन आ रहा मिर्जे कादियानी दे मुंडे दा आ रहा, ऐसे ना करें। वो जो उन्होंने पता है श्योर है कि इस माई को 2 लाख रुपया, वो क्यों लेगा 15,000? ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਰੱਵਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਨਿਓਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਐਲੇ ਸੁन्नत ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਚ ਕਾਤੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਚੰਦਾ ਨੇ, ਹਸਨ ਅਮੀਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪ। ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸੀਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਧੋਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਟੰਗੇ ਉਹ ਧੋਬਣ ਮਾਈ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਰੁਪਈਏ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਯਾਰ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੋਂ ਹਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੇ 1000 ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਭਾਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ
ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਦੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਹਸਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਹਸਨ ਮੀਆਂ, ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮੀ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਤੇ ਅਮੂਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਉਂਝ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤਮਾਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ।